میں نے پینا سیکھ لیا۔ اپنی منزل کی تلاش میں، اپنے روزگار کی تلاش میں، اپنے فیوچر کی تلاش میں بہت سارے بچے جب اپنے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو قربانی کا احساس تو ہوتا رہتا ہے، مگر جدائی کا احساس جو ہے بڑا تلخ بھی ہو جاتا ہے، ایک بڑی قیمت بھی چکانی پڑ جاتی ہے۔ والدین کی یاد آتی ہے تو دل روتا ہے، تڑپتا ہے اور ایک کسک بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ بچے جب والدین سے دور ہوتے ہیں، صاحب اولاد وہ خود بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سمے میں پھر اپنے والدین شدت سے یاد آتے ہیں، اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے، بوڑھے والدین کو دیکھنے کو دل ترستا ہے، اور پھر اگر سرحدیں ایک دوسرے کا آنا جانا بند کر دیں تو پھر ملنا بڑا دبر ہو جاتا ہے۔ یہ بات وہی جان سکتے ہیں جو دیار غیر میں ہوتے ہیں یا پھر جن کی سرحدیں تقسیم ہو چکی ہوتی ہیں۔ محمد رفیع صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کا دل بھی ٹوٹا تھا، ان کے دل میں بھی یہ کسک اٹھی تھی، انہیں بھی یہ قربانی دینی پڑی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم سے پہلے وہ لاہور سے بمبئی چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا فیوچر بنانے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ پھر پاکستان بن گیا تو جیسے بہت سارے اداکار اور گلوکار، ہدایت کار اور ایسے فنکار واپس لاہور واپس آ گئے تھے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا فیوچر بنایا تھا۔ محمد رفیع صاحب کو یہی لگا کہ انہیں اب انڈیا میں رہنا چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اپنا فیوچر جو تھا انڈین فلموں میں، ہندی فلموں میں بنانا شروع کر دیا ہوا تھا، انہیں کامیابی مل چکی تھی، لیکن والدین سے پھر ملنا ان کا مشکل ہو گیا، بہن بھائیوں سے وہ دور ہو گئے، ماں کا بوڑھا چہرہ اور والد کی شفقت انہیں یاد آتی تھی اور وہ روتے تھے، تڑپتے تھے، اور پھر ان کو ویزا ملنا مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف سے بھی انڈیا سے ان کو ویزا اس لیے نہیں ملتا تھا، اس دور میں یہ بات پھیل گئی تھی اگر رفیع صاحب کو ویزا دے دیا گیا تو وہ پاکستان واپس چلے جائیں گے اور واپس انڈیا نہیں آئیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری کانسپریسیز بھی ہوتی ہیں، پھر تحفظات بھی ہوتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کو اپنے سارے یہ جذبات کچلنا پڑتے تھے، فون پر کبھی کبھار والدین سے بات ہو جاتی تھی، لیکن سینے کے ساتھ لپٹ کر ماں جب بیٹے کا بوسہ لیتی ہے تو اس کا ایک شفقت کا جو احساس ہوتا ہے، یہ محمد رفیع صاحب کو خاص طور پر اس وقت ہوتا تھا جب وہ کوئی ایسا جذباتی گانا گاتے تھے تو انہیں والدین کی وہی لمس، وہی محبت اور وہی جھڑک سب کچھ یاد آیا کرتا تھا اور وہ رویا کرتے تھے۔ یہ باتیں ساری مجھے ان کے بھائی محمد صدیق صاحب نے بتائی تھی جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی وفات سے پہلے، اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے ان کی کہانی مقدر کا اسکندر ڈیلی پاکستان پر لکھی تھی، اور جو ایک سمجھ لیا کئی قسطوں پر محیط تھی، اور اس میں میں نے محمد رفیع صاحب کی اس فیملی جو لاہور میں موجود تھی اس کے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا، کیا کیا نہیں ہوا تھا اس فیملی کے ساتھ، اور سرحد کے دوسری طرف محمد رفیع صاحب کیسے یاد کیا جاتے تھے۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ ابھی 65 کی جنگ نہیں ہوئی تھی، محمد صدیق صاحب کے بقول کہ ان کے والد نے ایک دن ان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، اوے پتر صدیق، میرا ٹائم پورا ہونا ہے، اوے منو رفیع نہ کسی طرح ملا دے، وہ فون تے گلاں نہیں ہوندیاں جو انہوں سینے نہ لا کے میں ٹھنڈ پانا چاہنا، اور تیری ماں بھی انہوں بڑا یاد کرتی ہے، تے پتر کچھ کر۔ اب ویزے کی بڑی سخت پابندی تھی، اتفاق ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا بچھڑے ہوئے اس خاندان کو ملانے کا۔ محمد رفیع صاحب تک یہ والدین کی خواہش پہنچائی گئی، محمد صدیق صاحب نے ان کو فون کر کے یہ بتایا کہ ابا جی آپ کی یاد میں تڑپ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو محمد رفیع صاحب کا جو حال ہوا بہت برا ہوا۔ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ محمد رفیع صاحب بہت کم فنکشنز میں بھی باہر جایا کرتے تھے، لیکن انہیں ایک غنیمت لگا، انہیں ایسا لگا جیسے ایک قدرت جو ہے انہیں ملنے کا ایک سبب پیدا کر رہی ہے، اور دنیا ویسے بھی دارالاسباب ہے، اسباب جب پیدا ہوتے ہیں تو ملاقاتوں کی بھی کوئی نہ کوئی سبیل تو نکل آتی ہے۔ امرتسر سے ان کو ایک آفر آ رہی تھی کہ وہ یہاں آ کر ایک فنکشن کریں۔ محمد رفیع ایسے فنکشنز میں جایا نہیں کرتے تھے، پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ اگر میں امرتسر چلا جاؤں گا تو واگا کا بارڈر تو بڑا قریب ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ چلایا جائے۔ انہوں نے اس سے پہلے ویزا کی کوشش کی لیکن انہیں ویزا نہیں مل سکا تھا۔ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں بہت ساری ایسی باتیں ہو چکی تھی، اگر میں ان کا آج کی ویڈیو میں ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس واقعے تک آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد رفیع صاحب کی پھر واگا بارڈر پر ملاقات کی جو سبیل پیدا ہوئی وہ ممکن کیسے ہوئی تھی۔ امرتسر جب انہوں نے وہ پروگرام کیا، اور اس لیے کیا کہ وہاں پر ان کو پروٹوکول بھی ملا اور ان کی عزت افزائی بھی ہوئی، اور پھر وہیں سے انہوں نے لاہور فون کیا اپنے بھائی کو اور کہا کہ میں فلاں دن امرتسر آ رہا ہوں، میرا ایک شو ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر واگا بارڈر پر آ جاؤں،
تو मेरी वालदैन से मुलाकात करा दो, बहन भाइयों से मुलाकात करवा दो। मेरा सीना खुद जो है वो फटा जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी अपने दिल के जज़्बात को किस तरह से कुचलते थे, ये कभी उनकी बेगम की ज़ुबानी आप कभी सुनिएगा, जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी ये बातें की थी। उनके बेटे ने भी इस बारे में कहा था कि अपने वालिदैन को याद करके वो अक्सर गमज़दा भी हो जाते थे। कभी रोटी का टुकड़ा आप अपने हाथों में लेते और लुक़मा खाने से पहले जब वो अच्छा खाना खा रहे होते थे, तो उन्हें वालिदैन की याद जो थी वो शिद्दत से याद आती थी और वो लुक़मा उनके हाथ में ही रह जाता या हलक में फँस जाता था। और वालिद की ये हालत देखकर वो कहा करते थे कि आप ऐसा करें, बैरून मुल्क जो है अपने वालिदैन को बुलाकर मिल लिया करें। यहाँ से पाकिस्तान जाने पर अगर पाबंदियाँ हैं, या फिर वालिदैन को पाकिस्तान से यहाँ बुला लें। अगर उन पर पाबंदियाँ नहीं हैं तो आप उनको बुला लें, और इसकी एक सबील तो उन्होंने ये निकाली भी थी। मोहम्मद सदीक़ साहब कई महीने फिर जाकर अपने भाई से मिला करते थे, लेकिन वालिदैन उनके इंडिया नहीं आ सकते थे। इसकी भी कोई वजह होगी। अमृतसर से मोहम्मद रफ़ी साहब ने फ़ोन किया, फिर प्रोटोकॉल की सूरत में वो वाघा बॉर्डर पर गए। बाअसर लोग उनके साथ थे जो उनके फ़ैन थे। दूसरी तरफ लाहौर में भी ये पैगाम मिल चुका था। उनके बहन भाई वालिदैन जो थे बड़े शादां, बड़ी खुशी से वाघा बॉर्डर पर पहुँचे, और दूसरी तरफ से मोहम्मद रफ़ी भी वाघा बॉर्डर पर पहुँच गए थे। और मुलाकात के लिए फिर असबाब कुदरत ने ऐसे पैदा किए कि जब पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर जब वो पहुंचे और उन्होंने बताया कि हम मोहम्मद रफ़ी जो इंडो पाक के बहुत बड़े गुलकार हैं, और हकीकत ये है कि उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के रेंजर्स के जवान भी सारे मोहम्मद रफ़ी को सुना भी करते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का नाम सुनकर उनके वालिदैन को देखकर उनकी अपनी अजीब सी कैफियत हो गई, और वो कहने लगे कि हम मुद्दतों से बिछड़े हुए हैं, आज अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर्स ने इस बात को महसूस किया और इन जज्बात का ख्याल किया, और उन्होंने कहा कि आप दूसरी तरफ भी बात कर लें। और फिर वहाँ पर एक मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने दरवाजे खोल दिए और कहा इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये मोहम्मद रफ़ी के वालिदैन हैं और वालिदैन को मिलने का हक़ है। हम उनके जज्बात को मसलना नहीं चाहते, हमारी तरफ से इनको इजाज़त है। तो दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपने बॉर्डर खोल दिए, और फिर ऐसा हुआ कि यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में उनके वालिदैन गए, और वहाँ पर जो एक खातून ऑफिसर थी, उन्होंने अपने एक बड़े हॉल के अंदर उनका इस्तकबाल किया, वहाँ बिठाया। मोहम्मद सदीक़ साहब जब मुझे ये वाक़या सुना रहे थे, खुद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस रिक्कत अमेज़ वक्त को याद करके, उनको मनाज़र को याद करते हुए वो कहने लगे कि एक दहाड़ें जो थी वो सुनाई दी वालदा की और वालिद की, कि जब वो मोहम्मद रफ़ी से मिले और अब मोहम्मद रफ़ी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए थे। दोस्तों, ये वालिदैन से मिलने का अपना ही एक अंदाज़ होता है, मुत्तबा जब उनसे मिला जाता है, तो ऐसे जज़्बात को वही दोस्त समझ सकते हैं जो इस संगीनी में से, इस तकलीफ़ में से गुज़रे हों, कि अपने सामने अपने वालिदैन को उस वक़्त देखें जब बरसों के बाद वो उनसे जुदा ऐसे हुए हों कि जैसे कभी जुदा होने का उनका तसव्वुर नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब बड़ी देर तक रोते रहे, वालिदैन की अपनी हालत जो थी बुरी थी, और कहते हैं कि उस वक़्त जितने वहाँ पर इंडियन फ़ौज के ऑफ़िसर थे, जवान थे और बाकी लोग भी थे, उनकी आँखों में भी आँसू आ गए, और फिर ये आँसू ढलते-ढलते खुशियों में बदल गए। और जब मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो गया, काफ़ी पहर गुज़र गए, तो खातून अफ़सर का मोहम्मद रफ़ी ने शुक्रिया अदा किया, तो वो कहने लगी, मैं शुक्रिया अब खाली वसूल नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ, मैंने आज आपकी खुशी के लिए जो इतना बड़ा एक रिस्क लिया और सारे ऑफ़िसर्स को कायल किया और आपकी मुलाकात कराई है, इसका मैं आपसे अजर तो लूँगी, मैं इसका मुआवज़ा लूँगी। मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े चौंके और वो कहने लगे, जो आप मुआवज़ा चाहती हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज आपने मेरे वालिदैन के साथ मुझे मिलवा दिया है, और ये कुछ छोटा-सा काम नहीं आपने किया, आपने हकीकत में बहुत बड़ा काम किया। तो खातून अफ़सर ने हाथ बाँधे प्रणाम किया और कहा, मैं एक मुद्दत से आपका एक गाना शौक़ से सुनती हूँ। हिचकी वाला गाना मुझे आप सुना दें, मैं समझूँगी कि मैंने आपको खुश किया, आपने मुझे खुश करके मेरी तारीख़ बना दी, और मैं याद करूँगी मैंने अपने सामने मोहम्मद रफ़ी साहब से हिचकी वाला गाना सुना था, और फिर साजिंदे उनके साथ थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिदैन भी उस वक़्त साथ थे। मोहम्मद रफ़ी को इस तरह कभी उन्होंने गाते हुए नहीं देखा था, इतनी अरूज पर पहुँचे हुए अपने बेटे को उन्होंने अपने सामने देखा। मोहम्मद रफ़ी ने वो हिचकी वाला गाना खातून अफ़सर की फ़रमाइश पर सुनाया। आज की वीडियो में वो मैं आपको एक हल्के से चंक की सूरत में भी सुना रहा हूँ, बाकी दोस्त अच्छी तरह उस गाने को यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं। राजिंदर कुमार पर यह गाया हुआ मोहम्मद रफ़ी का एक तारीखी और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कामयाब गाना है, जिसमें
ऐसा ही लगता है कि मोहम्मद रफ़ी ने शराब पीकर ये गाना गाया होगा और राजेंद्र कुमार ने जो इस पर एक्टिंग कर दी थी वो उसको आज तक याद रखा जा रहा है कि इससे खूबसूरत एक्टिंग जो है बॉलीवुड का कोई भी एक्टर नहीं कर सकता कि शराब के नशे में राजेंद्र कुमार ने जिस तरह से हिचकी के साथ इस गाने पर अपनी अदाकारी पेश की थी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक गाना था। जो फ़िल्म गूंज उठी शहनाई 1959 में मंजर आम पर आया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसी अंदाज़ में अपने पूरे अंदाज़ में जैसे एक शराबी का लहजा होता है वैसे ही हिचकी के साथ वो गाना गाया, तो वो खातून अफ़सर के साथ सारे लोग बहुत खुश हुए। कुछ और गाने भी सुनेंगे तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वालदा और वालिद बड़े पेशेमान से हो गए। उन्होंने उनके कान में कहा, पुत्र तू शराब पीनी भी शुरू कर ली है। तो मोहम्मद रफ़ी ने अपनी माँ का माथा चूमा और कहा, माँ जी मैं शराब नहीं पीता, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता, मैं उसकी बू भी नहीं सूंघता, मैं अपने सामने गिलास भी नहीं किसी को रखने देता शराब का ना बोतल का। तो ये तो सिर्फ गाने का एक अंदाज़ है। मोहम्मद सिद्दीक़ साहब ने अपने वालिद को भी ये बात समझाई। अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया, इतना कमाल दिया है आपके बेटे को, ये हर तरह का गाना गा सकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत में ये उसी किरदार में ढला हुआ इंसान है। तो उनके वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उनके बेटे को हर तरह की ऐब से पाक रखा था। मोहम्मद रफ़ी साहब की अपने वालिद के साथ ये मुलाकात जो है बॉर्डर पर हुई, जो एक तारीख का हिस्सा है। मोहम्मद सिद्दीक़ साहब ने मुझे बताया था कि इस मुलाकात के कुछ अरसा बाद वालिद साहब की वफ़ात हो गई, तो उनको जब बताया गया तो उनको तार दिया गया और फ़ौरी वो पहुंच नहीं सकते थे जनाजे पर। फिर वो 40वें पर वालिद साहब के रस्म में आए थे और इसी तरह फिर वालदा की जब वफ़ात हुई तो तब भी वो नहीं पहुंच सके थे। सरहदों के अंदर बहुत बड़ा उस वक्त तनाज़ा शुरू हो चुका था और वीज़ा मिलना भी मुश्किल था। लेकिन वो फिर वालदा के 40वीं पर भी आए थे लाहौर में। 2 बार मोहम्मद रफ़ी इस तरह लाहौर में आए थे। अपने वालिदैन की वो कब्र पर जाकर बहुत रोया करते थे।